حضرت ہماری جان ہے، اعلیٰ حضرت ہماری۔ الحمد للہ المتوحد بجلال ذاتہ و کمال صفاتہ، المتقدس فی نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماتہ، والصلاة علی نبیہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ ساری کائنات کے مرکزی عقیدت، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، نائب پروردگار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، معراج والے، کالی کالی زلفوں والے، سنہری جالیوں والے، ڈوبتوں کو تیرانے والے، گردوں کو اٹھانے والے، چاند کے دو ٹکڑے فرمانے والے، سورج کے پلٹانے والے، کنکروں سے کلمہ پڑھوانے والے، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، احمد مجتبیٰ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مہربان میں جھوم جھوم کے ہدیے درود و نذران عقیدت پیش کرے، پڑی باؤ سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد طب القلوب دوائها وعافیت الابدان و شفائها نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ اتنا آہستہ سنیں گے آپ حضرات، اور زور سے ہاتھوں کو اٹھا کے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ بارگاہ نبی کے اعتبار سے تھوڑا آواز کم ہے۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ جنت مقام ہوگا، دوزخ حرام ہوگی، جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی علی محمد۔ میرے ساتھ درود شریف کا ورد کرے، پڑھی باؤ سے بلند اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا چو خدا بینو خدا دا مدد، اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، سرورہ شاہا کریمہ دستگیر اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سویما سویما سویما۔ سبحان اللہ۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمزہ شیخ مفتی اعظم عالم قطب عالم می زنم، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم،
दमजा शेख मुर्शिदी आकाई मौलाई हुजूर ताजुश शरिया कुतुब आलम में जन्म व शिफाइहा नूरिल अबसारी व जियाइहा व अला आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। आज जिनका हम जिक्र सुनने के लिए जमा हुए हैं, जश्न अफगानी रजा के ताल्लुक से उर्स आला हजरत के मौके पर यह प्रोग्राम हमारे नौजवानों ने मदऊ किया है कि मैं कुजा और कुजा मिदहद आला हजरत, मैं कुजा और कुजा मिदहद आला हजरत, ऊंचे ऊंचों से सुनो रिफत आला हजरत। और बहरे इल्मी हुआ आफाक में जारी उनका, बहरे इल्मी हुआ आफाक में जारी उनका, सारी दुनिया में हुई शोहरत आला हजरत, सारी दुनिया में हुई शोहरत आला हजरत। कि जब हर चार जानिब से वहाबियत और देवबंदियत के बड़े बड़े गुरु घंटाल रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन अक़दस पर जो है नापाक तीर बरसा रहे थे, उस वक्त मेरे रजा पैदा हुए थे कि शिरकता जब नाज करना हिम्मत मुख्तार पर, नुक्ता ची लोग थे इल्मे सैयदे अबरार पर, हर वली हर गौस को बेदस्तूफा समझा गया, या रसूल अल्लाह कहने पर था शिर्क फतवा शिर्क का। सूरत तस्की की निकली दिले सीमाब से, एक किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से, उस किरण को अहले दी अहमद रजा कहने लगी, उम्मते खत्म रसूल का पासबा कहने लगी। उस किरण ने अहले ईमान को मुनव्वर कर दिया, फूल तो है फूल खारों को गुलेतर कर दिया। कौम के ईमान व हुर्मत के निगहबान जिंदाबाद, जिंदाबाद है मुफ्ती अहमद रजा खां जिंदाबाद। अबरे रहमत तेरे बरकत पर गुहर बारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे, कि फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हो या मेरे कारवा तुझ पर। कि जब मेरे रजा के इल्म लोहे को सिर्फ अजम के लोगों ने नहीं माना था, बल्कि अरब के लोगों ने भी माना था। अजम में भी यगाना रोजगार थे, यगाना यत्काए रोजगार थे, और अजम के लोग जो अरब के लोग थे उन्होंने भी माना था। उन्होंने भी मेरे रजा का तराना गाया था कि माना अरब ने तुझको यगाना, गाया अजम ने तेरा तराना। माना अरब ने तुझको यगाना, गाया अजम ने तेरा तराना। माने है तुझे सारा समाना, हामिए सुन्नत आला हजरत। चीख पड़े चोटी के वहां बड़े, फाड़ दिए हर एक के जबड़े। चीख पड़े चोटी के वहां बड़े, फाड़ दिए हर एक के जबड़े। खंजर हक क्या खूब चलाया, हामिए सुन्नत आला हजरत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने आला हजरत। वादी रजा की कोई हिमालय रजा का है, और जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में तन्हा रजा का है। मेरे रजा प्यारे रजा उस वक्त इस खानदाने गीती पर तशरीफ लाए थे जब अंग्रेजों ने देखा कि ये अहले ईमान मुसलमान ये पसपा क्यों नहीं होते हैं, ये शिकस्त क्यों नहीं खाते हैं, ये शिकस्त खुर्दा क्यों नहीं होते हैं। तो उन्होंने सोचा कि इनके दिलों से रूहे मोहम्मदी को निकाल लिया जाए, मोहब्बत रसूल को इनके दिलों से दूर कर दिया जाए, इश्क रसूल के पैमाने का जो थर्मामीटर है उसको कम कर दिया जाए। ये कौम शिकस्त खा जाएंगी, ये कौम पसपा हो जाएंगी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं इनके ही लोगों में से कुछ लोगों को पैसों की बुनियाद पर, टकों की बुनियाद पर, रुपये की बुनियाद पर खरीद लिया जाए। खरीदना आज से नहीं चला आ रहा है, ये बहुत जमाने से चला आ रहा है कि कौम के जमीर फरोशों को, कौम के जमीर फरोशों को खरीद लिया जाता है, जो कौम का सौदा दूसरों के हाथ में कर दिया करते हैं। लिहाजा अंग्रेजों ही ने ऐसे ही सोचा क्यों ना इनमें से ही चुन लिया जाए जो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो की मोहब्बत जो ईमान वालों के दिल में बैठी हुई है, और अपनी जान से ज्यादा रसूल कायनात को चाहते हैं। अगर ये अपने आका से मोहब्बत कम कर देंगे, ये शिकस्त खुर्दा हो जाएंगे, ये पसपा हो जाएंगे, किसी भी मैदान में उनको हम हरा सकते हैं। लिहाजा मोहब्बत रसूल को कम किया जाए। ये कौम मैदान में नहीं हरती है, ये कौम तीरों तलवार से नहीं हरती है, ये कौम बारूद और बल्लम से नहीं हरती है, ये कौम जो है ये कौम बड़ी बड़े तोपों से नहीं हरा करती है। ये कौम हरेगी कैसे? इन्होंने मुताना किया, इन्होंने तज्जिया किया, इन्होंने एक सर्वे किया, तो इन्होंने कहा ये कौम न भाले से हर सकती है, न बल्लम से हर सकती है, न तीरों तफन से हर सकती है। ये कौम किसी चीज से नहीं हर सकती है। अगर इसको हराना है तो जो इश्क रसूल की हरारत इसके बदन में चल रही है, उस हरारत को कम कर लिया जाए, उस मोहब्बत रसूल को कम कर लिया जाए, उस इश्क रिसालत को कम कर लिया जाए। तो इन्होंने अपने ही में से बड़े बड़े उलमा देवबंद से खरीदे,
ندوہ سے خریدے، جو شیخ الاسلام و مسلمین کہلا رہے تھے، جو حکیم الامت کہلا رہے تھے، مسلمانوں کے شیخ کہلا رہے تھے، ان کو خریدا۔ کسی اشرف علی تھانوی کو خریدا، محمود الحسن گنگوہی کو خریدا، خلیل احمد امپیڈوی کو خریدا۔ یہ بڑے بڑے مدرسے کے وہابی دیوبندی مدرسے کے بڑے بڑے شیخ الحدیث تھے، حکیم الامت کہلانے والے تھے، مسلمانوں کے مربی اور محسن بننے والے تھے۔ ان کو خریدا اور کہا اپنی کتابوں میں چینجنگ کر دو، رسول کائنات کے بارے میں جو ہے تنقیص کے جملے استعمال کرتے نظر آؤ۔ ان ظالموں نے اپنی کتابیں لکھی اور اس میں لکھا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے، اللہ رب العزت نے انہیں مالک و مختار نہیں بنایا ہے۔ کسی نے لکھا کہ ان کو علم غیب حاصل نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کسی نے لکھا کہ ان کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ظالم لکھ رہے تھے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے مدرسوں کے، بڑے بڑے دارالعلوموں کے شیخ الحدیث تھے، بڑے بڑے مدرسوں کے شیخ الاسلام مسلم بڑے بیٹھے تھے، لیکن انگریزوں کے ٹکوں کی بنیاد پر، انگریزوں نے پیسے دیے تھے اس بنیاد پر، انگریزوں نے ان کا وظیفہ مقرر کر دیا تھا اس بنیاد پر، یہ جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے تھے اس نبی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے۔ تو میرے رضا، پیارے رضا، اچھے رضا، امام احمد رضا اس خاکدان جیتی میں تشریف لاتے ہیں۔ الامن والعلا لنعیت المصطفیٰ بدافع البلا، ایک کتاب لکھتے ہیں جس میں اپنے آقا کریم کے اختیارات کو ضبط کرتے ہوئے لکھتے ہیں، تحریک کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اور قرآن کے طور پہ ثبوت کے طور پہ ارشاد فرماتے ہیں جس رب نے اپنے محبوب کو ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کا مجسمہ جمیل بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اے ظالمو، کس منہ سے اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور اس نبی کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے؟ سنو، رضا نے لکھا بھی تو نبی کے عشق میں، نعت بھی لکھے تو نبی کے عشق میں، پکار کے کہتے ہیں کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن افکار رضا، مسلک اعلیٰ حضرت مصباحی صاحب۔ آیات من آیات اللہ، معجزات من معجزات رسول اللہ، مجدد الشریعت العاطرہ، مؤید الملت الطاہرہ، الشیخ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان نے دندہ شکن جواب دیا ان ظالموں کا جنہوں نے علم غیب مصطفیٰ پہ لکھا تھا، ان کا بھی دندہ شکن جواب دیتے ہیں۔ ایک کتاب عربی میں تحریر فرماتے ہیں، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، یہ عربی میں ہے، اردو میں نہیں ہے، اور یہاں ہندوستان میں نہیں لکھے تھے، حرم شریف میں مکہ کی چھاؤں میں لکھے تھے آپ نے۔ مکہ میں جو ہے خانہ کعبہ کے قریب بیٹھ کر اس کتاب کو لکھا تھا، عربی میں لکھا تھا، اور وہابی دیوبندیوں کے جو ہے قلعے کے اندر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنہوں نے یہ کہا کہ پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ان کا بھی دندہ شکن جواب دیا۔ کئی دلائل و براہین کو آپ نے جو ہے رقم فرمایا ہے، میں صرف مختصر تقریر کروں گا، میرے بعد ہمیں مقرر خصوصی کو سماعت کرنا ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ان وہابیوں اور دیوبندیوں کا مکمل جواب دیتے ہوئے نظر آئے، جیسا جیسا فتنہ اٹھا ویسا ویسا آپ جواب دیتے ہوئے نظر آئے، ہر ایک کا دندہ شکن جواب دیتے ہوئے نظر آئے۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ کل کے رضا ہے خنجرے خوخار برقبار، آدھا سے قید و خیر منائے نہ شر کرے، آدھا سے قید و خیر منائے نہ شر کرے، اور یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ وار آر سے پار ہے۔ یہ قلم کی تلوار بہت خطرناک ہوتی ہے، جرحت السنان لہت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، عربی کا شعر ہے کہ اگر تلوار سے کوئی مارتا ہے تو زخم بھر جاتا ہے، منتمل ہو جاتا ہے، پر ہو جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم جس کو لگ جاتا ہے نا وہ پر نہیں ہوتا ہے، وہ ہر دم ہرا ہوتا چلا جاتا ہے، جب جب بات یاد آ جائے وہ چیز تیز ہوتی چلی جاتی ہے۔ میرے رضا پیارے رضا نے قلم کی تلوار کو اٹھایا ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں ضرورت ہی ایسی تھی
کہ جو ایسا مجسمہ جمیل پیدا ہو جو صدیق اکبر کی صداقت کا آئینہ بن کر قوم کے سامنے اسلام کا صحیح چہرہ پیش کرتا ہوا نظر آئے، جو فاروق اعظم کی ہیبت کا آئینہ بن کر قوم کے ہیبت کا آئینہ بن کر بد عقیدہ اور بد مذہبوں کے قلعوں کے اوپر بد مذہبوں اور قلعوں کے اوپر اپنی ہیبت طاری کرتا ہوا نظر آئے، جو حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا مظہر بن کر اپنے علم و فضل کو اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اسلام کے نام پر وقف کرتا چلا جائے، جو ذوالفقار حیدری مولائے کائنات باب العلم شیر خدا کی ذوالفقار حیدری کا طرز اپناتا ہوا اپنے قلم کا دھارا ایسا چلائے جو دشمنوں کے دلوں میں پیوستہ ہوتا چلا جائے، جو دشمنوں کے دلوں کو چھلنی کرتا ہوا چلا جائے۔ یہ کہہ رہے تھے وہابی اور دیوبندی، ناپاک اولاد کہہ رہی تھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا شرک ہے، یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، تو امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پہ قیامت کیجئے اور غیظ میں چل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کیجئے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، جشن اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ یہ ظالموں نے قرآن کا بھی ترجمہ کیا، قرآن کے ترجمے کے اندر بہت تحریف کی انہوں نے۔ صرف ایک مثال، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اشرف علی تھانوی ان کا بہت بڑا مولانا مانا جاتا ہے، وہ حکیم الامت تھا، ظالم تھا، جابر تھا، کافر تھا۔ اس اشرف علی تھانوی نے لکھا اس آیت کا ترجمہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو اپنی طرف آنے کے لیے راہ بتا دی۔ نعوذ باللہ من ذالک، بولی معاذ اللہ۔ بھلا نبی اور گمراہ، نبی گمراہ ہوتے، نبی ہی گمراہ ہو جائے تو قوم کا کیا حال ہوگا؟ نبی گمراہ نہیں، نبی معصوم ہے، بلکہ اس کی تفسیر میں علامہ نعیم الدین مراد آبادی شاہ فرماتے ہیں کہ نبی نبوت سے قبل بھی معصوم ہوتے ہیں، نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ کا تصور ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ ظالم کلمہ پڑھ رہے تھے نبی کا اور اس نبی کے بارے میں اس طرح لکھ رہے گمراہ ہے، جبکہ ہمارے آقا وہ ہے جو افضل الانبیاء ہے۔ بولے سبحان اللہ، افضل الرسول ہے وہ، کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، بولے زور سے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، وہ آدم سے بھی اولا ہے، وہ موسیٰ سے بھی اولا ہے، وہ عیسیٰ سے بھی اولا ہے، وہ ابراہیم سے بھی اولا ہے، وہ حضرت خلیل اللہ سے بھی اولا ہے، وہ اسماعیل ذبیح اللہ سے بھی اعلیٰ ہے، وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ سے بھی اعلیٰ ہے۔ میرے رضا نے تو ایک ہی شعر میں سمجھ دیا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ، کوئی قید نہیں، وہ آدم سے بھی اولا ہے، وہ عیسیٰ سے بھی اولا ہے، وہ موسیٰ سے بھی اولا ہے، وہ ابراہیم سے بھی اولا ہے، وہ حضرت سلیمان سے بھی اولا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم پوری دنیا کے بادشاہ تھے، میرے آقا ان سے بھی اولا ہے۔ سبحان اللہ، سب سے اولا و اعلیٰ جس نبی کے بارے میں لکھ رہے ہو، ظالم کلمہ پڑھ رہے ہو اس نبی کا، جو دستار بانے ہو جس کے نام پر، جس دین کے نام پر ٹکے کھا رہے ہو، جس کے نام پر تمہیں یہ اناج مل رہا ہے، اسی نبی کے بارے میں لکھنے کی باری آئی تو ظالم لکھتا ہے گمراہ ہے۔ یہ گمراہ نبی کو لکھ رہے تھے، خود گمراہ ہو گئے تھے۔ ان کے دماغوں کے اوپر، ان کی عقلوں پہ پردہ پڑ گیا تھا۔ کاش نور مصطفیٰ کی نورانی روشنی میں قرآن کو سمجھتے اور قرآن کو سمجھاتے تو ہدایت راہ یافتہ ہوتے۔ یہ اپنی جو ہے علمی تکرار کے طور پر، اپنے علمی زون کے اندر ہم حکیم الامت ہیں، ہم بہت ہندوستان میں مانے جاتے ہیں، اپنا علم اختیار کیا تو ذلیل و خوار ہوتے ہوئے نظر آئے۔ میرے رضا، پیارے رضا، اچھے رضا امام احمد رضا نے نور مصطفیٰ کی نورانی شعاعوں کے اندر نور مصطفیٰ کو سمجھا بھی، نور مصطفیٰ کو سمجھایا بھی۔ کیا خوب ترجمہ ارشاد فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف آنے کے لیے راہ بتا دی۔ کسی کی محبت میں گم ہو جانا یہ بہت اعلیٰ مقام ہے۔ یہ اس نبی کے بارے میں لکھنا تھا بڑا سوچ سمجھ کے، بڑا سمجھنا چاہیے تھا، اس لیے کہ نبی یہ وہ نبی تھے جو حضرت آدم سے پیدا ہونے کے پہلے بھی نبی تھے۔ یہ ظالم کہتے ہیں کہ نہیں ان کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ یہ ظالموں کو کیا وہ حدیث پاک کا مشہور ٹکڑا یاد نہیں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت نبی تھا، من کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جو ہے مٹی کو گوندا جا رہا تھا
मिट्टी को तैयार किया जा रहा था, अभी हजरत आदम पैदा नहीं हुए, अभी बनाया जा रहा है। मेरे आका इरशाद फरमा मन कुंतो नबी, मैं उस वक्त भी नबी था। मानो आदम तो पैदा भी नहीं हुए, आदम पैदा भी नहीं हुए, हमारे आका नबी है। सुभान अल्लाह। पानी और मिट्टी के बीच में अभी अबुल बशर है और आका फरमाते मैं उस वक्त भी नबी था, सुभान अल्लाह। मैं नबी था। अभी हजरत आदम पैदा भी नहीं, आंखों दिल के अंदर है, पानी और मिट्टी से गूंदा जा रहा है, उस वक्त आप नबी हैं। ये जालिम कहते 40 साल के बाद नबूवत मिली, वो जालिम नबी का कलमा पड़ता है। वो नबी तो उस वक्त नबी थे जब आदम भी पैदा नहीं हुए थे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जब आदम कभी मोरी से वजूद नहीं था, जब मेरे आका नबी थे उस वक्त नबी थे। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयद सरकार आला हजरत ने इश्क का जाम पिलाया है, मोहब्बत का जाम पिलाया है, वाजीम जाम पिलाया जो अंग्रेज हमारे दिलों से खींचना चाहते थे। इश्क मुस्तफा की लौ को तेज कर दिया है, इश्क मुस्तफा की लौ को तेज कर दिया है। शाह फरमाते सुनो, जब दुनिया में रहो तो इश्क मुस्तफा ही में जीते और मरते रहो और बस यही गुनगुनाते रहो, या रसूलल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से, सुभान अल्लाह। बस तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब दुनिया से जाओ तो इश्क मुस्तफा की लौ को तेज करते जाओ कि लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनीति चिराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बह सके जो ये सुराग लेके चले। तो जब इश्क मुस्तफा की लौ को हम तेज कर लेंगे तो आलम ये हो जाएगा, आलम ये होगा कि जब मैदान महशर कायम होगा तो हमने दिल में इश्क मुस्तफा की आग लगाई है कि आए इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, क्या इश्क तेरे सदक़े कि हमने इश्क मुस्तफा की आग बुलंद की है, क्या इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हमने दिल में इश्क मुस्तफा की आग लगाई है कि जहन्नम की आग को सर्द कर देगी। ये जालिम चाह रहे थे कि मुसलमानों के दिलों से इश्क मुस्तफा को दूर कर दिया जाए, मोहब्बत रसूल को दूर कर दिया जाए, मोहब्बत रसूल के पैमाने को कम कर दिया जाए। लेकिन आज आप देख ले, इमाम अहमद रज़ा ने उठते हुए फितरों का जवाब दिया है, और उठते हुए फितरों का जवाब देना ये दौर अपने अपने दौर में सबसे अहम काम होता है। नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज के मसाइल बताते चले जा रहे हैं, रोज़ा है, रोज़े के मसाइल बताते चले जा रहे हैं, हज है, हज के मसाइल बताते चले जा रहे हैं। अपनी जगह ये चीज़ें मुसल्लम है, लेकिन जब कभी शरीयत से ऊपर होकर कोई फितना पैदा करता है और जो उसका जवाब देता है, तो जवाब देना हर एक का काम नहीं होता है। अल्लाह जिसको चुन लेता है वही जवाब देता है। यजीद का फितना उठा था तो मेरे इमाम आली मकाम ने जवाब दिया था और बता दिया था, ये आपने शब्द कर दिया था कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। खल्के कुरान का मसला उठा मामून रशीद के दौर में कि कुरान मखलूक है, कुरान को मखलूक कह लिया जाए तो हर मखलूक फना होने वाली है, कुरान भी फना हो जाएगा, जिक्र मुस्तफ़ा भी खत्म हो जाएगा। इमाम अहमद बिन हम्बल खड़े होते हैं, उस फितने का जवाब इरशाद फरमाते हैं कि कलामुल्लाह मखलूक नहीं है, कलाम गैर मखलूकी, ये कलामुल्लाह गैर मखलूक है, मखलूक नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की सिफत है। जैसे अल्लाह की सिफत रहीम है, अल्लाह की सिफत करीम है, अल्लाह की सिफत रहमान है, वो हमेशा से रहीम है, हमेशा रहीम रहने वाला है, वो हमेशा से रहमान है, हमेशा रहमान रहने वाला है, वो हमेशा से करीम है, हमेशा करीम रहने वाला है। ऐसी रब की सिफत कलाम होना है, कलामुल्लाह होना रब की सिफत है, वो हमेशा से उसका कलाम है, हमेशा रहने वाला है। ये कुरान जो दफ्ती में है, जो पुट्ठे में है, जो कागज में है, ये खत्म हो सकता है, लेकिन जो नुज़ूल इलाही कुरान का हुआ है वो खत्म होने वाला नहीं है, वो बाकी रहने वाला है। वो फितना उठा था, उसका जवाब इमाम अहमद बिन हम्बल ने दिया था। मुजद्दिद अल्फ़सानी के दौर में अकबर का फितना उठा, अकबर ने दीन इलाही को बना लिया, सारे हिंदुस्तान के अदियान को एक कर लेता है कि सारे दीन एक है। लेकिन कुर्बान जाइए, मुजद्दिद अल्फ़सानी खड़े होते हैं, हक का परचम बुलंद करते हुए नजर आते हैं और बादशाह की आंखों में आंखें डालकर, तख्त उसके पास, ताज उसके पास, फौज उसके पास, तलवार उसके पास, हुकूमत उसके पास, तन्हे तना फर्दे मोमिन, मर्दे कामिल, मर्दे कलंदर, मर्दे मोमिन खड़ा होता है। वो बादशाह ये क्या दीन इलाही
इलाही कायम किया है। हर दीन, सारा दीन एक नहीं हो सकता है। ये दीन इस्लाम तो मुमताज है कि जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, कि हक आ गया है और बातिल को मिटना है और बातिल मिटने ही वाला है। अल हक को यालू वला युला, हक बुलंद है, उसको बुलंद करने की जरूरत नहीं है। अद्दीनो इंदल्लाहि इस्लाम, अल्लाह के नजदीक जो दीन है वो दीन इस्लाम है। तुम खल्त मत ना करो, ना ईसाइयों से मिलाओ, ना गैर मुस्लिमों से मिलाओ, किसी से नहीं मिलाओ। जो है बादशाह की आंखों में आके डालकर जवाब देते हुए नजर आए हैं, ये सबसे अहम मौका होता है। फितना उभर रहा हो और उसका जवाब दे, ये सबसे मर्द कामिल का तस्वुर होता है। ये वही जवाब देते हैं जिनके रगों पे के अंदर इमाम आली मकाम का इश्क भर जाया करता है, इमाम आली मकाम की मोहब्बत भर जाया करती है। वो नहीं देखते हैं कि बादशाह है, ये तख्त उसके पास है, फौज उसके पास है, तलवार उसके पास है। वो ये देखते हैं कि अल्लाह का फरमान क्या है, बयान कर दिया जाए, सारी दुनिया में फैल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान। सारी दुनिया में फैलता हुआ नजर आएगा कि कत्ल गाहों से चुनकर हमारे आलम और निकलेंगे उस साथ के काफिले। मेरे इमाम आली मकाम शहीद हुए थे, लेकिन जर्रे जर्रे के अंदर किसी जर्रे में मुजद्दिद अल-फिसानी छुपे हुए हैं, तो किसी जर्रे के अंदर इमाम अहमद रजा छुपे हुए हैं। उसी को कहा जाता है कि कत्ल गाहों से चुनकर हमारे आलम को चुनते हैं क्या? नहीं, पकड़ते हैं। क्या पकड़ते तो करबला की जो जमीन है उसमें जर्रा बराबर भी जो दाना होगा जब उठाएंगे तो कोई अहमद रजा निकलेगा, कोई मुफ्ती आजम निकलेगा, कोई मेरा ताजी शरीयत निकलेगा। सुभान अल्लाह। कत्ल गाहों से चुनकर हमारे आलम चुनकर, ये जालिम सोच रहे थे कि नहीं इमाम हुसैन शहीद हो गए, तो अब नहीं, वो जर्रा जर्रा इमाम हुसैन का आशिक बन गया है। इसी तरह जब वहाबियत का फितना उभरा और नजदियत का फितना उभरा, तो मेरे इमाम इश्क व मोहब्बत सीधी सरकार आला हजरत पैदा हुए। हर चार जानिब से हमले हो रहे थे। ज़ात अक़दस माफ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर हर एक का दंगा शिकल जवाब देते नजर आती है, हर एक का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। इश्क उन्होंने सिखाया है। आज लोग हमसे यही पूछते हैं, क्या वजह है आपकी हर महफिल में सरकार आला हजरत का नाम लिया जाता है, इमाम अहमद रजा का नाम लिया जाता है, क्या आप हर वक्त उसे आला हजरत ही मनाते हैं? जालिम सुन, ये जो आज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो मिलादे महफिलें गरमाई जा रही है, वो मेरे रजा के कलाम से ही गरमाई जा रही है। कलाम रजा से ही गरमाई जा रही है कि वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नफ्स जहां नहीं, यही भूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। सुभान अल्लाह। ये जो महफिलें गरमाई जा रही है, ये इसके कलाम रजा की बदौलत है। और इमाम अहमद रजा ने इश्क का वह हमें अंदाज दिया है, इश्क का वसीम पैमाना दिया है कि इश्क ही सब कुछ है, इसको संभाल के रखो। नमाज, रोजे, हज व ज़कात अदा करना है, ये फराइज है। लेकिन आज ये जो नमाज का ढंढोरा पीटते हैं, रोजे का ढंढोरा पीटते हैं, कहते हम इतने हज करके आ गए हैं और बहुत सारी नमाज पढ़ते हैं। अपने लोग भी कहते हैं हजरत वो कितनी नमाज पढ़ते हैं, तो वहाबियों को देखिए उनकी नमाज भी नहीं छूटती है ना। एक पॉइंट आपको दे देता हूँ अभी, वो कहते हैं नमाज उनकी छूटती नहीं है, इतने हज करके आ गया, इतने उम्रे करके आया, वो ज़कात इतनी बांटता है, वो सदक़ात इतने तक़सीम करता है। कुर्बान जाओ, मियार ईमान है। क्या है? ईमान। मेरे रजा, प्यारे रजा, अच्छे रजा, इमाम अहमद रजा सीधे सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाती है, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो ईमान की जान है आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर जान ही निकल जाए तो ईमान रहेगा? जिस्म में हमारे जान है तो हम चल रहे, फिर रहे, खा रहे, बैठ रहे, उठ रहे। जान निकल जाए तो क्या जिस्म काम करता है? नहीं। हाथ है काम नहीं करता, आंख है काम नहीं कर रही। आखिर कौन सी चीजें इसमें काम कर रही? तो कहा वो जान काम कर रही थी, वो जो जान निकली है। मालूम जान अहम है। ऐसी ईमान के अंदर मेरे रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है वो जान है। रोजा उसी वक्त काबिल कबूल होगा जब सुन्नत मुस्तफ़ा की अदा में अदा किया जाएगा। नमाज उसी वक्त काबिल कबूल होगी जब ये तसव्वुर करेंगे कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम दरूद और सलाम पेश कर रहे हैं। जालिमों ने ये भी लिखा है कि नमाज में अगर सरकार का तसव्वुर आ जाए तो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक नमाज नहीं होगी। ये जालिमों ने ये लिखा है, जबकि मालूम ही नहीं है उनको
کہ ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ نماز تو اس وقت قابل قبول ہی نہیں ہے جب تک محبوب کا تصور نہ آ جائے، جب تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور نہ آ جائے، ان پر درود و سلام اور ان کی آل پر نہ پڑھ دیا جائے، نماز مکمل ہی نہیں ہوتی ہے۔ اگر درود نہ پڑھے درود ابراہیم تو آپ کو نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا، نماز مکمل ہی نہیں ہوئی ہے۔ اللہ کبیرہ۔ اور یہ ظالم کہتے کہ نماز میں اگر ان کا تصور آ جائے تو نماز نہیں ہوگی، گویا محبت رسول کو کم کر رہے تھے، عشق مصطفیٰ کو کم کر رہے تھے۔ اور یہ کہتے ہیں امام احمد رضا نے عقیدہ دیا ہے، امام احمد رضا نے عقیدہ نہیں دیا ہے۔ چلو تھوڑا اس دور صحابہ میں چلتے ہیں، صحابہ کی زندگی ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ تم کہتے صحابہ کا واقعہ کرو، مقام صحابہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات کے دو زانوں پر آرام فرما رہے ہیں، عصر کا وقت ہے، عصر کی نماز جا رہی ہے، ابھی مولا کائنات نے نماز ادا نہیں کی ہے، سورج ڈوب رہا ہے، کہاں ادھر نماز ہے، ادھر محبت رسول ہے، ادھر عشق رسول ہے، کیا کیا جائے، جگایا جائے؟ کہا نہیں، عشق کہتا نہیں، ارے ان کے خدمت میں رہنا ہی عبادت ہے۔ اور ایک مسئلہ نماز کا معلوم ہے آپ کو، جب نماز میں کھڑے ہو جائے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا لے تو حکم ہے کہ نماز کو توڑ دو اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور حاضر رہے تو اتنی دیر بھی عبادت میں۔ اور یہ ہے کہ اور کسی موقع پر توڑے تو اعادے کے اندر بہت ساری تفصیل ہے، وقت نہیں ہوا بتاتا ہوں، لیکن جب گئے اور دربار رسالت سے واپس آئے تو یہ حکم نہیں ہے کہ تکبیر تحریمہ سے شروع کرنا ہے، جہاں سے چھوڑ کر گئے تھے وہیں سے شروع کر دو، اس لیے کہ جتنی دیر گئے ہو نا وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ تو یہ میرے رضا نے اپنے نہیں بلکہ اپنے اسلاف کا جو طریقہ تھا اس کو اجاگر کیا۔ یہ ظالم حکیم الامت شیخ الاسلام مسلم بن کر جو پردہ ڈال رہے تھے، امام احمد رضا نے جوانمردی کے ساتھ اسلام کے چہرے سے اس پردے کو روشن کیا اور قوم کے سامنے پیش کرتے ہوئے نظر آئے، اور قوم کے سامنے دیتے ہوئے نظر آئے۔ مقام صحابہ میں ہے، مولا کائنات سوچ رہے ہیں کیا کیا جائے، کہ جگایا جائے، اٹھایا جائے، کہا نہیں، نماز قضا ہوتی ہے، ہو جائے، نماز قضا ہو جائے تو ادا ہو سکتی ہے، لیکن محبت قضا ہو جائے تو ادا نہیں ہو سکتی۔ مولا علی ہے لیکن نماز کا اتنا غم آپ پر طاری ہوا کہ آنکھوں سے آنسو کے قطرات ٹپکے، جیسے قطرہ رخسار مصطفیٰ پہ گرا، والشمس والضحیٰ والے چہرے پر گرا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کھول دیتے ہیں، عشاء فرماتے علی رو رہے ہو؟ کہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز قضا ہو گئی ہے، کہ نماز قضا ہو گئی ہے، سورج ڈوب گیا ہے۔ قربان جائیے، مولا علی نے جو ہے نماز قضا ادا نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کا اشارہ فرماتے ہیں، ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے، علی نماز پڑھ لو، علی نماز ادا کرتے ہیں، قضا ہوئی، محبت بھی ادا ہوئی، نماز بھی ادا ہو گئی۔ امام احمد رضا نے یہی تو کہا، اپنی طرف سے کوئی عقیدہ نہیں دیا، صحابہ کا ہی تو عقیدہ دیا کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے، کہ ہوتے کہا خلیل و بنا کعبہ و مینا، ہوتے کہا خلیل و بنا کعبہ و مینا، لولاک والے صاحب سب تیرے گھر کی ہے، اور ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل رسول بندگی استاد ہوتی ہے، کہ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم کو جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے۔ میرے رضا پیارے رضا نے عشق ہی سے عشق ہمیں دیا ہے، محبت کا یہ پیمانہ دیا ہے، لہٰذا اس عشق کو سنبھال کے رکھو۔ آج صلح کلیت کا ماحول بن رہا ہے، رشتہ داری کے طور پہ وہابی دیوبندی اپنے شہر میں انٹری کر رہے ہیں، اور سنیوں کے گھر جا کے ان کی بیٹیاں بیاہ کے لا رہے ہیں، ہمارے سنی حضرات بھی دے رہے ہیں، حضرات وہ کیا ہے، بچی چل جائیں گی نا پھر اپن کو ادھر گھما لیں گے، وہ کیا ادھر گھماتا وہ ادھر گھوم جاتا ہے، یہ عالم ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ گندی چیز جلدی غالب آ جاتی ہے نا، گندی چیز جلدی غالب آتی ہے، لہٰذا اس سے بچے، اور پھر ہمارے لوگ دے دیتے ہیں، اور پھر وہ بھی مذبذب والی باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں، لہٰذا ہرگز اپنے شہروں میں جیسی اپنی دہلیز پر کوئی آئے، ہماری ماں اور بہنیں بھی بیٹھی ہے، سن لے، آنے سے پہلے ان کو پہلے پوچھ لو اعلیٰ حضرت کا چاہنے والا ہے کہ نہیں، اس نے کہ ٹیڑھ مار کا ہے ہمارا یہ کیا ہے، ہاں بالکل ایک دم بہنا رہے، سامنے رکھ دیے۔ ہاں میں ابھی یہ بھی کہہ رہا تھا کہ کیوں سب کہتے ہیں اسے اعلیٰ حضرت مناتے، میاں امام احمد رضا کا نام اتنا گہرا ہے کہ ہر محفل میں ان کا جب نام لیا جائے تو صدیق اکبر کی محبت بھی آ جاتی ہے،
फारूक आजम की मोहब्बत भी आ जाती है, उस्मान गनी की मोहब्बत भी आ जाती है, मौला अली से मोहब्बत भी आ जाती है। मालूम पड़ जाता है शिया नहीं है सुन्नी है, खारजी रामसी नहीं है सुन्नी है। गौसे आजम की भी मोहब्बत आ जाती है, गरीब नवाज की भी मोहब्बत आ जाती है, मखदूम सिन्ना की भी मोहब्बत आ जाती है, मखदूम माहिनी की भी मोहब्बत आ जाती है, अली हिजवरी की भी मोहब्बत आ जाती है, जो है अली हाजी पिया की भी मोहब्बत आ जाती है। सारे औलिया किराम की मोहब्बत, महररा वाले सादात की मोहब्बत आ जाती है, मसूली वाले सादात की मोहब्बत आ जाती है, कालपी वाले सादात की मोहब्बत आ जाती है। बोले इमाम अहमद रजा का नाम ऐसा है, नाम उनका लो, अकीदत के हाथ सारी बारगाह में पेश होते हुए नजर आएंगे, अकीदत के फूल हर बारगाह में पेश होते हुए नजर आएंगे। लिहाजा ये बच्चे हमारे लोग जैसी बच्ची का रिश्ता लेकर आए पूछो, इसलिए कि दुनिया थोड़े दिन की है, हमें हमेशा हमेशा वहां रहना है। हमारी माँ और बहनें अगर अपने बच्चियों का निकाह बद मजहबों के साथ, बदअकीदों के साथ कराएंगे तो कल आपको खातिर जन्नत के सामने पेश होना है। वहां क्या जवाब देते हुए नजर आएंगे कि जिस दीन के फैलाने के लिए मेरे शहजादे इमाम हुसैन ने शहादत का जाम नोश किया था, तुमने ऐसे जो है ऐसे लोगों के घर कि जो इनकार करते थे उनकी शहादत का, जो मोतरिफ नहीं थे उनकी उलूहियत और अजमत के, उनके घर अपनी बच्ची का रिश्ता कर दिया है, तब क्या मुंह दिखाते हुए नजर आओगे? तब तुम्हारा दुपट्टा कहाँ जाता हुआ नजर आएगा? कैसी शर्मिंदगी तुम्हें होगी? लिहाजा हरगिज हरगिज ये जो है अपनी बच्चियों का रिश्ता वहाबी देवबंदियों के घर ना करे, इसलिए कि अपने शहर में घुसने का उनको यही तरीका मिला है। लिहाजा बचते हुए नजर आए। ईमान सबसे अहम है, ये अकीदा सबसे अहम है। ईमान सलामत रहा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला सब कुछ सलामत होता हुआ नजर आएगा। सीधे सरकार आला हजरत के एहसान को हम भुला नहीं सकते हैं, कभी भुला नहीं सकते हैं। उन्होंने ऐसा एहसान किया है हम पर, हमारे ईमान को बचाकर, अल्लाह अकबर कबीरा, कभी उनके एहसान को भुला नहीं सकते हैं। उन्होंने जिंदगी भर हमको यही सबक दिया, यही कहते हुए नजर आए कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को गुट्टी के अंदर अपने बच्चों को पिलाते हुए नजर आओ, या रसूलुल्लाह का नारा बुलंद करते हुए नजर आओ, और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तराने गाते हुए नजर आओ, और यही कहते हुए नजर आओ, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और बरसता नहीं देखकर अबरे रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। सईद सरकार आला हजरत की बारगाह में किसी ने कहा था कि हजरत फलां नवाब के बारे में आप कसीदा लिख दीजिए, तो आपने इरशाद फरमाया था, करूँ मदह अहले दुआ रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। उन्होंने कभी भी किसी दुनियादार की जो है तारीफ नहीं की है, तौसीफ बयान नहीं की है। जब भी तारीफ बयान की है, अहमद मुख्तार की तारीफ बयान की है, सैयद अबरार की तारीफ बयान की है, शहंशाह दो आलम की तारीफ बयान की है। उन्होंने कभी भी जो है ना अपने घर वालों की तारीफ बयान की है, न किसी दुनियादार की तारीफ बयान की है। इमाम अहमद रज़ा का उठना बैठना, सोना, खाना, पीना, सारी चीजें सुन्नत रसूल के साँचे में ढली हुई थी। गोया उनकी मोहब्बत भी अल्लाह और उसके रसूल के लिए थी, और किसी से दुश्मनी भी लिए है तो अपनी जात के लिए नहीं लिए, अल्लाह और उसके रसूल की खातिर लिए है कि अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। ये उनका उठना और बिछोना था, यही तर्ज़े जिंदगी थी उनकी। इसी तरह तर्ज़े जिंदगी को जीते हुए नजर आए। उन्होंने कभी तारीफ बयान नहीं की, इसलिए आप उन्होंने हमारे दिल में मोहब्बत को डाला, इश्क़ रसूल को डाला, और मोहब्बत रसूल के सोतों को फूटते हुए नजर आए। उसके सोते आपने रोशन मुनव्वर कर दिए। इसलिए शायर ने कहा था कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा। लोग समझते नहीं है इसको, कहते क्या है ये डाल दी कल्ब में, वो समझ में नहीं आता है क्योंकि उनका कल्ब ही सही नहीं है ना, इसलिए वो समझ में नहीं आता है जल्दी। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। उनके घर वालों ने भी यही दर्स दिया कि सैयदी मुर्शिद आक़ाई मौलाई हुज़ूर ताजुश शरीयत इरशाद फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना और मरना है सब कुछ नबी के लिए। अपना सब कुछ नबी के नाम पे कुर्बान कर दो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला यहाँ भी जिंदा और जावेद हो जाओगे, और आखिरत में भी तुम्हारे मुकद्दर के अंदर जन्नत लिख दी जाएगी। बोलने में जो भी गलती सरजद हुई है, ये फकीर तौबा करता है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। मेरे साथ कलमा तैयब पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूब की सहरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे, और ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है।
جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.